are going to study Maths 1. In this video, we are studied about Chapter 2, Real Numbers, Practice Set 2.1. First question, classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type. Here 5 examples are given. Now to solve, first example. (13/5). Denominator is equal to 5. Denominator of first example is 5. Factors are 5 is equal to 1 multiplied by 5. Since 5 is the only prime factor denominator, the decimal form of the rational number 13/5 will be terminating type. पहा लक्षात आले का? If the denominator of a rational number contains the prime numbers 2 or 5 or 2 and 5, the process of division terminates after a finite number of steps. In this example, first example, denominator is 5. Its factors are 5 and 5. Since 5 is only prime factor of denominator, therefore the decimal form of the rational number 13/5 will be terminating type. Second example, 2/11. Here denominator is 11. Its factors are 11 1s 11. Since the denominator is other than prime factors 2 or 5, आता या ठिकाणी प्राइम फॅक्टर आहे 11 म्हणजे तो 2 किंवा 5 नाही आहे. Therefore the decimal form of the rational number 2/11 will be non-terminating recurring type. तुमच्या लक्षात आले का पहा? डिनॉमिनेटरचे फॅक्टर 2 और 5 और 2 and 5 हे जर असतील तर तो टर्मिनेटिंग टाईप असतो, आणि जर 2, 5 किंवा 2 and 5 व्यतिरिक्त असतील तर तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप असतो. थर्ड एक्झाम्पल, 29/60. Here denominator is equal to 16. Its factors are 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. Since 2 is the only prime factor in the denominator, आता याच्या प्राइम फॅक्टरमध्ये डिनॉमिनेटर काय आहे? फक्त 2 आहे. Therefore the decimal form of rational number 29/16 will be terminating type. Next example, fourth example, 17/125. Denominator is 125. Its prime factors are 5 into 5 into 5. Since 5 is only prime factor in the denominator, therefore the decimal form of 17/125 will be terminating type. Next, fifth example, 11/6. Denominator is 6. Its factors are 2 multiply 3. Since the denominator is other than prime factors 2 or 5, या ठिकाणी प्राइम फॅक्टर्स काय आहेत? 2 and 3 आहेत. ते 2 किंवा 5 नाही आहेत. Therefore the decimal form of rational number 11/6, here example is 11/6, will be non-terminating recurring type. म्हणजे 11/6 हे काय आहे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. राईट द फॉलोइंग रॅशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. या ठिकाणी 5 एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत आणि आपल्याला ती डेसिमल फॉर्ममध्ये लिहायची आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल, 127/200. आता या ठिकाणी 127ला 200ने डिवाईड करायचं. 127 हा 200पेक्षा लहान आहे किंवा 200 हा 127पेक्षा मोठा आहे. मग आपल्याला काय करता येईल पहा? 127.000 घेता येतील डिवायडेड बाय 200. आता 127ला 200ने डिवाइड होणार नाही म्हणून 0 लिहिले आणि पॉईंट दिला, म्हणजे इथं आपण पुढचा 0 घेऊ शकतो. आता हे डिवायडेशन कसं करायचं पहा? इथले पहिले 2 डिजिट पाहिजे. 1 2 12 आहेत आणि इकडे 2 आहे. 2 6 12 म्हणजे 6ने आपल्याला डिवाइड करता येईल. 200 multiplied by 6, 1200.
सबट्रॅक्शन करूया. 0 7 0 0 कॅरी 0. इथं आहेत 700, इथं आहेत 200. 2 3 6, 2 4 केले तर 800 होतील. ते जाणार नाहीत म्हणून आपण 3 ने डिवाइड केलं. 200 मल्टिप्लाय बाय 3 600. Subtract this. 7 minus 6 is 1. Again take 0. 1000 and here 200. 200 5 1000. Hence answer is 0.635. It's terminating type. 127 upon 200 is equal to 0.635. Next example, 25 upon 99. 25 divided by 99. तर 25 सुद्धा 99 पेक्षा लहान आहे म्हणून आपण पॉईंट देऊन काय केले, 0 घेतले. 99 0 0 पॉईंट दिला. आता या ठिकाणी कितीने डिवाइड होईल पहा. 9 3 27. 25 मधून 27 जाणार नाहीत म्हणजे 2 ने डिवाइड करावं लागेल. 2 9 18 कॅरी 1. 2 9 18 प्लस 1 90. 10 minus 8 2. 15 minus 10 5 0. Again take 0. 520 झाले. आता इथं 52 आहेत, इकडे 9 आहेत. 9 5 45 म्हणजे 5 ने डिवाइड होईल. 5 9 45 कॅरी 4. 5 9 45 प्लस 4 49. नाउ सबट्रॅक्ट. 10 minus 5 5. 12 minus 10 2 0. पुन्हा 25 आले म्हणजे पुन्हा 25 अपॉन 99 झाले म्हणजे पुन्हा 2 ने डिवाइड होईल. पुन्हा 52 राहतील. मीन्स 25 अपॉन 99 is equal to 0.2525 is a recurring fraction. Means answer is 0.recurring25. Next, third sub question, 23 upon 7. आता 23 ला आपल्याला 7 ने डिवाइड करायचं आहे. 23.00. 7 3 21. 3 minus 1 2. पॉईंट दिला आणि 0 घेतला. 7 2 14. 20 minus 14 6. Again take 0. 7 8 56. 60 minus 56 4. हा 4 मी इकडे लिहून घेते. Again take 0. 7 5 35. 40 minus 35 5. Take 0. 7 7 49. Remaining 1. Again take 0. 7 1 7. Remaining 3. Again take 0. Here 30. 7 4 28. 30 minus 28 2. आता परत 2 आला पहा. या ठिकाणी 2 आला आहे तसा म्हणजे पुन्हा 7 2 14. म्हणजे हा सुद्धा काय आहे, रिकरिंग टाईप आहे. 23 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 3 21 आहे. मीन्स 3 पॉईंट रिकरिंग 2 8 5 7 1 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 अपॉन 5 मीन्स 4.000 डिवायडेड बाय 5. 5 0 0 पॉईंट दिला. 5 8 40. 40 minus 40 0 means 4 upon 5 is equal to 0.8. Next sub question 17 upon 8. 17.000 divided by 8. 8 2 16. Remaining 1. Point 0. 8 1 8. 10 minus 8 2. Again take 0. 8 2 16. 20 minus 16 4. हा 4 मी इकडे घेते. take 0.
8 5 40. 40 minus 40, 0. Means 17 upon 8 is equal to 2.125. Is a terminating fraction. Next question 3. Write the following rational numbers in P upon Q form. 0 point recurring 6. Let x is equal to 0 point recurring 6. Recurring 6 means 0.6666 innumerable times. आता या ठिकाणी एकाच डिजिट वरती रिकरिंग आहे म्हणून याला आपण 10 ने मल्टिप्लाय करणार आहोत. x मल्टिप्लाय बाय 10 इज 10x इज इक्वल टू, तर 0.666 ला आपण जर 10 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, 6.666 इज इक्वल टू 6 पॉइंट रिकरिंग 6. 10x इज इक्वल टू 6 पॉइंट रिकरिंग 6 मधून आपण x इज इक्वल टू 0 पॉइंट रिकरिंग 6 जर सबट्रॅक्ट केले तर काय होईल, 10x मायनस x इज इक्वल टू 6.666 मायनस 0.666. आता 10x मायनस x इज 9x. 6.666 मायनस 0.666 मीन्स हे पॉईंट नंतरचे 6 निघून जातील. मीन्स 9x इज इक्वल टू 6. x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 means 0 point recurring 6 is equal to 6 upon 9. Now reduce form. 3 to the 6 and 3 3 the 9 means answer is 0 point recurring 6 is equal to 2 upon 3. Next example 0 point recurring 37. Let x is equal to 0 point recurring 37 is equal to 0.3737 innumerable times. आता या ठिकाणी 37 या दोन डिजिट वरती रिकरिंग आहे म्हणून आपण याला 100 ने मल्टिप्लाय केलं. 100x इज इक्वल टू, तर काय होईल इथं 0.2 डिजिट पुढे जाईल, 37.3737. नाउ 100x मायनस x इज इक्वल टू 37.3737 मायनस 0.3737. आता यांचं जर सबट्रॅक्शन केलं तर हे पॉईंट नंतरचे 3737 कॅन्सल होतील. 100x मायनस x इज 99x. 99x इज इक्वल टू 37. x is equal to 37 upon 99 means 0 point recurring 37 is equal to 37 upon 99 is answer. Next third sub question 3 point recurring 17. Let x is equal to 3 point recurring 17 means 3.1717 innumerable times. आता या ठिकाणी सुद्धा 17 या दोन डिजिट वरती रिकरिंग आहे. देअरफॉर यू कॅन मल्टिप्लाय बाय 100. 100x इज इक्वल टू 317.1717. आता इथं 317 कशा आले पहा, तर 100 ने आपण मल्टिप्लाय करतोय, 100 ने मल्टिप्लाय करतोय म्हणजे दोन डिजिट पुढे गेला पॉईंट. नाउ 100x मायनस x इज इक्वल टू 317.1717 मायनस 3.1717. आता हे पॉईंट नंतरचे 1717 कॅन्सल झाले. 317 मधून 3 गेले तर 314. 99x इज इक्वल टू 314 मीन्स x इज इक्वल टू 314 अपॉन 99 मीन्स 3 पॉइंट रिकरिंग 17 इज इक्वल टू 314 अपॉन 99. नेक्स्ट फोर्थ सब क्वेश्चन 15.89 recurring 89. Let x is equal to 15 point recurring 89. Recurring 89 means 15.8989 innumerable times. आता इथं सुद्धा 89 या दोन डिजिट वरती रिकरिंग आहे म्हणून आपण याला 100 ने मल्टिप्लाय करणार आहोत. 100x is equal to 1589.8989. Now 100x minus x is equal to 1589.8989 minus 15.8989. हे सबट्रॅक्ट केलं आपण. 100x minus x is 99x. आता पॉईंट नंतरचे 8989 कॅन्सल होते पण 1589 मायनस 15 करावे लागतील आणि ते सबट्रॅक्शन काय येईल, 99x इज इक्वल टू 1574. हा 99x इथे मल्टिप्लाय आहे 99, तो तिकडे गेल्यानंतर डिवाइड होईल मीन्स x इज इक्वल टू 1574 अपॉन 99 मीन्स 15 अपॉन recurring 15 point recurring 89 is equal to 1574 upon 99 is its P upon Q form.
Last fifth example 2.5 2 point recurring 514. आता या ठिकाणी 3 डिजिट वरती रिकरिंग आहे. लेट x इज इक्वल टू 2 पॉईंट रिकरिंग 514 मीन्स 2.514 इन न्यूमरेबल टाइम्स. आता इथं 3 डिजिट वरती रिकरिंग आहे म्हणून आपण त्याला 1000 ने मल्टिप्लाय करणार आहोत. x इंटू 1000x इज इक्वल टू 2514.514514. 100,000 ने मल्टिप्लाय केल्यामुळे डिजिट पॉईंट 3 डिजिट काय गेला पुढे गेला. नाउ 1000x मायनस x इज इक्वल टू 2514.514514 मायनस 2.51454. आपण काय सबट्रॅक्ट करतोय तुमच्या लक्षात आलं का पहा. x इज इक्वल टू जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू आपण सबट्रॅक्ट करतो. 1000x मायनस x इज 999x इज इक्वल टू. आता हा पॉईंट नंतरचे 514 कॅन्सल होतील. 2514 मायनस हे 2 करावे लागतील मीन्स 2512. देअरफॉर x इज इक्वल टू 2512 अपॉन 999. देअरफॉर 2 पॉईंट रिकरिंग 514 इज इक्वल टू 2512 upon 999. Do like and share this video. Thank you.